آپ کا ہمسر ہوتا ہے، کچھ آپ کے بچے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، زمین ہوتی ہے جو ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس کا بڑا قرض ہوتا ہے اس کا، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہم سفر ہوتے ہیں، ان کا بڑا قرض ہوتا ہے. تو سب آپ کی شاعری میں ان سب کی کا اظہار ہوتا ہے. مکمل انسان وہی ہوتا ہے جس کی تمام شناختیں اس کی شاعری میں آ جائیں اور آپ اس سے پہچان سکیں کہ یہ شاعر کس طرح کا آدمی ہے، اس کے نشیب و فراز کیا ہیں، اس کا وسیب کیا ہے، اس کی نظریاتی عقیدے کی آب و ہوا کیا ہے وغیرہ. میں آپ نے فرمائش دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے جسم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. بہت خوب، بہت خوب. شکر. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے جسم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. خدا کا شکر غلامان شاہ بدھا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہے. خدا کا شکر غلامان شاہ بدھا میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے وہ آئیں گے حرف آخر بھی، میں وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بری ہوئی ہے. بہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے، جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی خوب. اور ہمارے سامعین آج بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے، اتنا بڑا نام ہمارے ساتھ، اور میں تو بہت زیادہ خوش بھی ہوں، اور تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے ہم کس طرح سے اپنے الفاظ آپ کے سامنے بیان کریں جس میں ہماری ساری فیلنگز آپ سمجھ سکیں. تو آپ نے ریڈیو پر بھی کام کیا ہے، تو آپ کو اس کا کیا تجربہ رہا؟ آپ کیسا کچھ یاد کرتے ہیں اگر ریڈیو کے بارے میں تو وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں. جی، میں نے اپنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا. میں جب اپنی تعلیم میں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ختم کی اور میں پاکستان چلا آیا، اور میں نے کوشش کی کہ میں ملازمت کے لیے کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں میری ملازمت ہو جائے، مگر کوئی میری سفارش وغیرہ اس طرح کی نہیں تھی، اور تھی بھی تو وہ کام نہیں آئی. اور تو ہمارے بزرگ تھے یاور مہدی، وہ ہمیں کہنے لگے کہ بھائی چھوڑیے آپ یونیورسٹی کالج کا قصہ، آپ وہاں آڈیشن ہو رہے ہیں، وہاں ریڈیو میں چلتے ہیں. اور وہ ریڈیو میں اس وقت پروڈیوسر تھے اور نوجوانوں کا ایک پروگرام تھا، وہ کرتے تھے بزم طلباء. انہوں نے میرا آڈیشن کرایا اور میں جناب ہندی سروس میں نیوز ریڈر کے طور پر لے لیا گیا، اور اب میں خبریں پڑھنے لگا اور مختلف سروسز میں اردو کی خبریں پڑھنے لگا اور ہندی کی. وہیں میری ملاقات، 10 روپے مجھے ملتے تھے ایک خبر پڑھنے کے. جی ہاں، اور اگر میں اس کا ترجمہ بھی میں خود ہی کر لوں تو وہ 10 روپے مزید مل جاتے تھے. وہیں جب میں تھا تو سلیم گیلانی صاحب اس کے بیرونی نشریات کے شعبے کے صدر ہو کر آئے، تو انہوں نے میرے پیسوں میں اضافہ کر دیا اور بہت زیادہ پیسے مجھ کو ملنے لگے. مجھے
ख्याल में सबसे ज्यादा पैसे मुझको मिलने लगे रेडियो में, मुझको और रिजवान वासी ये अंग्रेजी के न्यूज रीडर थे। अच्छा इतने में मुल्क में टेलीविजन आ गया और ये जो थे हमारे पीलाइन साहब हमको लेकर टीवी के जो जनरल मैनेजर उस वक्त थे अस्तमजर उनके पास गए कि भाई ये हमारे यहाँ ये जो लड़के हैं तीन बेसिक और कुरैशपुर और इफ्तिखार आरिफ ये फारिग औकात में कुछ क्विज करते रहते हैं। अच्छा, could it be possible for you to accommodate them? तो उन्होंने कहा जो बताया हमने बताया तो उन्होंने फौरन ही कहा कि आप परसों से बीच में छुट्टी का दिन था, उस जमाने में टीवी ये बिल्कुल रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप परसों से टीवी शुरू कर दीजिए। अब जनाब लाइव प्रोग्राम होता था और हमने कसौटी शुरू किया और वो बहुत मकबूल हो गया। उसी जमाने में जो ये हुआ कि फिर हम टीवी में मुलाजिम भी हो गए और फिर वहाँ से हम 1977 तक हमने काम किया। खबरें जो थी वो हमने नहीं छोड़ी, हालांकि उसमें बहुत 10 रुपए मिलते थे, मगर मैं रात के 12 बजे नाजमाबाद से रेडियो जाता था और खबरें पढ़ता था। और फिर मैं जब बरतानिया चला गया और इसी में हो गया और उसमें BCCI में, तो BBC के लोग जो थे उन्होंने कहा भाई तुम तो टीवी के आदमी हो, खबरें तुम पढ़ते थे तो हमारा भी एक प्रोग्राम कर दिया करो। तो मैंने कुछ देर वहाँ भी एक लंदन लेटर वो करना शुरू किया और फिर मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जो टीवी पर संडे मैगजीन। तो खैर ये तो जिंदगी के साथ नौकरी थी। बहुत ही आपने स्ट्रगलिंग भी लाइफ देखी है और आपने हमारे लिए साल है कि इंसान अपनी मेहनत से हर चीज हासिल कर सकता है, क्योंकि आप इसमें बड़े आला ओहदों पर मुतमक्किन रहे हैं। तो क्या आपको कभी इस बात पे एक फख्र महसूस हुआ, क्योंकि आपकी तबीयत तो बहुत ही हम्बल है, आपका मिजाज, जब आपने मुझसे पहली बार बात की तो मैं हैरान हो गई कि इतनी कर्टसी, इतनी आजिज़ी, तो आप इन ओहदों की को आपने कैसे इतने नर्म मिजाजी और इतनी ज्यादा इंकिसारी के साथ, आपके लिए मुश्किल हुई थी क्या? नहीं काहे ऐसे मैं तो एक बहुत ही हम्बल मॉडर्स्ट बैकग्राउंड से आया था। तो जैसे मेरे यहाँ मेरी वालिदा ने मसलन मुझे सिखाया कि भाई तेज आवाज में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, जब औरतें बैठी हुई हों तो उनके सामने बुलंद आवाज में बात नहीं करते, जब बड़े हों तो उनके सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करते। यानी वालिदैन के अलावा बाहर का आदमी, महल्ले के जो बुजुर्ग हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। कि स्कूल के जो मास्टर साहब हैं, जो मस्जिद के इमाम मस्जिद हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। तो बचपन से तरबियत में ही ये बात शामिल थी कि इंसान को हुजूर काहे ये सब चीजें जो हैं ये तो देखते देखते खत्म हो जाती हैं और मालूम हो जाती हैं। तो जाने वाली चीज के ऊपर एक फानी चीज पे फख्र करना क्या मानी। आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाएं तो नागुज़ीर लोगों से भरा पड़ा है, तो बस तो क्या यही बात है कि ये इसका मतलब यही है ना कि आप जैसी बड़ी शख्सियत की जो तरबियत होती है ना, वो भी बचपन से ही यानी आपके वालिदैन या आपके जो साथ हैं वो भी बहुत बड़े आला पाए के लोग होते हैं। क्योंकि आजकल जहाँ तक कि मैं देखती हूँ कि बच्चों में भी कर्टसी बहुत ज्यादा खत्म होती जा रही है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, अब इस पे हम ये तो एक अलग ही बहस है, लेकिन आप जैसी शख्सियत हमें सिखाती हैं कि कितने आला ज़र्फ़ी की बात है, कितने बड़े मुकाम पर भी आप इतने हम्बल हैं। तो ये मुझे बहुत ज्यादा, आपकी शख्सियत तो वैसे ही पुरतासीर है, लेकिन इसमें जो शख्सियतें जो परवान चढ़ती हैं वो एक दिन में नहीं बनती। वो जैसे कहते हैं सोशलाइजेशन के अमल से गुजरती हैं। अब वो सोशलाइजेशन का अमल कहाँ से हो गुजरता है, आपके वालिदैन
اور آپ کے بھائی بہن، آپ کے ماموں چچا